दिल्ली कांड च पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो होया वड्डा खुलासा। घसीटन की वजह नाल होई सी अंजलि की मौत। रेप की नहीं हुई कोई पुष्टि, भारी सुरक्षा हेठ होया अंतिम संस्कार। अंजलि की सहेली ने बयान की वारदात वाली रात की दास्तान। न्यूज़ 18 ते बोली ਉਹ चीखदी चलाउंदी रही पर कार सवार उसनूं घसीटदे रहे। नशा तस्करां दे सख्ती दे मूड च मान सरकार। समगलरां दी संपत्ति होएगी अटैच। गंभीर मामलिਆਂ च जायदाद कुर्क करन ते विचार। कल SYL ते दिल्ली च पंजाब हरियाणा दी वड्डी मीटिंग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत नाल होएगी बैठक। CM मान ते मनोहर लाल खट्टर होणगे शामिल। राजपुरा दे शंभू बैरीयर ते एक पासे तो हटिया धरना। प्रशासन दी ट्रक ऑपरेटर नाल मीटिंग च बनी सहमति। राजपुरा तो अमृतसर जाण वाला राह खोलिया पर हरियाणा जाण वालियां दी परेशानी कायम। हरियाणा कांग्रेस च नवी बगावत। भारत जोड़ो यात्रा तो पहला किरण चौधरी दा बयान। पार्टी च नहीं होण देवांगी एक तरफा फैसले, नहीं चले इकट्ठे तां भुगतना पएगा खमियाजा। हुण चोरां तो हस्पतालां च पए बैड ते कंबल भी नहीं महफूज। बैड गीजर ते हीटर नूं जड़े ताले। बठिंडा दे बच्चों के हस्पताल दियां ने तस्वीरां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल दिल्ली कांड की करते हैं। इस मामले दे विच जो सब तो वड्डी चशमदीद है, जो लड़की उस वेले एक्टिवा ते उस मृतक लड़की दे नाल सी, वो लड़की न्यूज़ 18 ते आई है, सामने आई है और उसने उस दिन की पूरी कहानी दसी है। उस लड़की ने कहा कि मैं स्कूटी के पिछे बैठी सी और जेडे कार सवार सी वो सामने तो आ रहे सी, असी उन्हां नूं नहीं जानते सी। उन्हें कहा कि अंजलि भी जिस दी मौत हुई है वो भी उन्हां नूं नहीं जानती सी। ये आपस दे विच टक्कर हुई और एक्सीडेंट का मामला है। पर इस लड़की ने यह जरूर कहा कि वो लड़की टक्कर होने तो बाद कार दे हेठां फस गई सी ते कार सवार जानते सी कि लड़की हेठां फसी है, फिर भी वो कार भजाउंदे रहे ते वो लड़की कार दे नाल घिसड़दी जांदी रही। उसने शोर भी मचाया कि मैनू बचाओ, पर किसी ने गड्डी नहीं रोकी। वो गड्डी भजा के लै गए और स्कूटी तो हेठां डिग के वो कुड़ी कार दे थल्ले फस गई सी। इस लड़की ने कहा कि मैं हादसे तो बाद बहुत ज्यादा डर गई सी, मेरा फोन टुट गया सी, इस करके मैं अपने घर चली गई ते अपने घरदियां नूं भी इस घटना बाबत डरदे हुए जानकारी नहीं दित्ती। सो हुणे लड़की न्यूज़ 18 ते सामने आई है। की कुछ कह रही है तुहानूं सुणाउंदे हां। अपने आपे में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कही जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक। हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे जी, ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। फिर मैंने पीछे बैठ के मैंने ब्रेक मारा। ट्रक में हम भिड़ते भिड़ते बचे क्योंकि उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी। बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके मैंने समझाया। फिर मेरे से हाथापाई करने लगे, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। ते दिल्ली हादसे नूं लैके कुछ होर CCTV तस्वीरां सामने आईयां ने जिस नाल पुलिस की जांच अगले पड़ाव ते पहुंच गई है ते पुलिस कुछ होर कड़ियां जोड़न की भी कोशिश कर रही है। CCTV नंबर 1 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:16 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰੋਹਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CCTV ਨੰਬਰ 2 ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:31 ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2:04। ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਤ 2:04 ਤੇ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2:05 22 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੋਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 104 ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। क्या हुआ था, क्योंकि दोनों युवतियों के बीच में अचानक झगड़ा हो गया था। शाम को तकरीबन 7:30 बजे वो इस होटल में पहुंचे थे। इस होटल में आकर उन्होंने रूम नंबर 104 लिया था। 31 दिसंबर की रात को ही तकरीबन 2-2:30 बजे युवती का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि दूसरा रूम कौन सा था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसके ठीक ऊपर वाला फ्लोर जो है वो दूसरा रूम था, उसमें देखा गया था। जिसकी बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है पुलिस इस पूरे मामले में हर एक पहलू को मान रही, क्योंकि जो बयान थे मैनेजर के, एक मैनेजर का बयान लिया जा चुका है। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। आपस में गाली गलौज कर रही थी एक दूसरे को, जो लड़कों ने मुझे बताया। अच्छा, तो लड़कों ने बताया था गाली गलौज कर रही थी, कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे तो उनको कमरा खाली करने के लिए बोल दिया था कि यहाँ गाली गलौज मत करो। कितने रूम उन लोगों ने बुक करवाए थे? लड़की ने तो एक ही करवाया था, बाद में जो उनके मेल फ्रेंड आए थे उन्होंने एक और लिया था। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਜਾਵਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਰੇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो झगड़े की बात है अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਅਟੈਚ ਹੋਏਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ,
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਹੀ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੜੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਲ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦੀ ਜੋ ਪੀਏ ਸੀ ਉਹ ਪੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਔਰ 3 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ 17 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। कमेटी अभी बनी हुई है, इनको कोई राइट नहीं बना
और जिनको को राइट ही नहीं है वो लोग आके यहाँ पे आके मैम लोगों को परेशान कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे। अभी जब इनको राइट मिल जाएंगे तो लोगों को काट देंगे, तो हफ्ता वसूली करने लग जाएंगे यहाँ पे आके। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो और ऐसे लोगों से सचेत रहे सरकार भी, जिससे सरकार की बदनामी ना हो। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। उसमें जो नई कमेटी बनी है उन्होंने कोई इस तरह हटाने की वो नहीं कही। उन्होंने कहा जो सड़क पे सामान रखा है उसको भी अपना अंदर रख लो जितनी दुकान की है। तो इसी बात पे जो लोकल दुकानदार हैं इनके आपस में बहस बसाई हुई है। जो अपने जो गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कोई शिकायतें इन्होंने दी थी उसकी तस्दीक की रिपोर्ट लिख रखी है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਚਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਐਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੰਦਣੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 102 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ।